Hello everyone. Today's lecture is related with the structure of multipolar neuron. Just take a review of a last lecture. In the last lecture, we have studied the types of neuron according to three criteria. We have studied according to the structure wise, according to the function, and according to the presence or absence of myelin sheath, right? So according to the structure wise, these are of five types: non-polar, unipolar, bipolar, multipolar, then pseudo-unipolar, right? Neurons. Then according to the function wise, these are three. The first one is the sensory neuron, second one is the mixed one or intermediate neuron, and the third one is the motor neuron. And according to the presence or absence of myelin sheath, these are of two types: myelinated and non-myelinated neurons. It is also called as medullated and non-medullated neurons, right? So this is all related with our last lecture. Now we are moving towards the next point, that is the structure of multipolar neuron. Just in the last lecture we have drawn a diagram of multipolar neuron. Just take a glance on it. This is important structure. In our book, they haven't mentioned the diagram, but for explanation and for study the synapse, we require this diagram. They have explained the explanation is given in our book, but they haven't drawn a diagram because it is completed in your 11th standard, right? Okay. So I will draw with another color. The branching, these are the dendrites. In the last, just how we draw branching, just I will draw it according to that. Okay, so these are the dendrites. Then centrally placed nucleus. This nucleus is surrounded by neuroplasm. In the neuroplasm, it having Nissen's granules. And because of that, the cytoplasm or the neuroplasm is granular one. These are the Nissen's granules, and these are the neurofibrils. Such a fibrils are also present in the axon also, right? Just consider it. These are present in the axon also. Then around this is the axon, and this is the covering axolemma. Around this axolemma, there are the cells called as a Schwann cells. These are the Schwann cells which are around to the axon. Right. This cells having its own nucleus which is placed at periphery. Right. So this is the diagram. Now we have to label it. So this region is called as a cyton. Cyton or soma, or it is also called as, this is also called as the perikaryon. Then from the remaining part up to this is the, and this is the axon hillock.
axon hillock, right? Then the remaining part, this part is the axon. This is the axon. Okay. So these are the dendrites. These are the dendrites. This is the nucleus. Nucleus, centrally placed, which contains, these are the Nissel's granules. Nissel's granules. Then these are the neurofibrils. And whole this is called as a, yes, neuroplasm. This is called as a neuroplasm. Right? These are the Schwann cells. Now the Schwann cells are covered by a membrane, and this is the myelin sheath. This is interrupted at some intervals, right? Interrupted at some intervals, and that site is called as node of Renvier. So this is a myelin sheath. Here I will label it. Myelin sheath. Right? And the interrupted region, at when there is no myelin sheath, called as a node of Renvier. So how to draw a diagram and label, just here. And these are, this is the axon. These are the telodendrites. And these are the synaptic nodes. Synaptic nodes. Okay. So related with the structure of multipolar neuron, the multipolar neuron consists of two parts. Okay. This multipolar neuron consists of two parts. The first one is the cyton, and the second one is the processes. These processes are also named as neurites. These are called as neurites. Neurites, right? Or the neurites. These neurites are of two. These are of two. These are two. The first one is a dendrites. Dendrites. And the second one is the axon. Okay. So our multipolar neuron consists of cyton and the neurites, or the processes which are coming from the cyton are called as the neurites, and these are two, dendrites and an axon, right? So how to write, first of all, how to represent our answer? तर आपल्याला आन्सर कसं रिप्रेझेंट करायचं, त्याच्यासाठी पहिला आपण काय लिहिणार की neurons are the structural and functional unit of nervous system. Structural and functional unit of nervous system. Nervous system. Then next sentence काय असेल की मेजॉरिटी जे काही आपल्यामध्ये न्यूरॉन्स आहेत, मेजॉरिटी human having yes multipolar neuron.
Okay. And this neuron consists of, yes, consists of, everyone, the first one is a cyton and the second one is the processes. These processes are two. The first one is the dendrites and the another one is a axon. Okay. So we will deal about the first one, that is the cyton. आपण आता cytonच्या संदर्भात. So related with the cyton is a star shape. त्याचा शेप कसा आहे? Star shape structure आहे. स्टार शेप स्ट्रक्चर. आता हे स्टार शेप असून त्याच्यामध्ये काय आहे? सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस आहे. सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, okay, which is surrounded by neuroplasm. Yes, it is surrounded by neuroplasm. मग the next neuroplasm मध्ये काय आहे? Neuroplasm contains number of, neuroplasm is granular. Contains Nissel's granules. Contains which granules? Nissel's granules. It contains Nissel's granules. The role of Nissel's granules is the secretion of, here I will mention, Nissel's granules secretes enzymes. These enzymes are used for the production of neurohormones. Okay, ते न्यूरोहार्मोन्स सिक्रेट करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. राइट. आता त्याचबरोबर इट ऑल्सो कंटेन्स द neurofibrils. It also contains the neurofibrils. The role of neurofibrils, which provides structural support to the neuron, किंवा सायटॉनला structural support provide करते, as well as की हे नर्व इम्पल्स कॅरी करण्याचं देखील काम करणार आहेत. म्हणजे अनदर वन काय की न्यूरोफायब्रिल्स जे काय आहेत सायटॉन मध्ये, हे सायटॉन मध्ये असलेले न्यूरोफायब्रिल्स नर्व इम्पल्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट तर देतीलच देतील, त्याच्या सोबतीने ते काय करणार आहेत? इट ऑल्सो गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट बरोबर ते काय देणार आहेत? तर इम्पल्स ट्रान्समिशनचं पण काम करणार आहेत. क्लिअर. मग आता हे जे काय आहे हे फंक्शन झालं रिलेटेड विथ द Nissel's granules आणि what neurofibrils. आता हे जे काही सायटोप्लाझम आहे, म्हणजे सायटोप्लाझम ऑफ अ नर्व सेल, त्याला आपण म्हणतो न्यूरोप्लाझम. काय म्हणतो? न्यूरोप्लाझम. न्यूरोप्लाझम मध्ये काय काय आहे? तर न्यूरोप्लाझम जसं की ही जी काही सेल आहे, इट इज वन ऑफ द युकॅरियोटिक सेल. ही ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल आहे आणि न्यूक्लियसच्या सराउंडला काय आहे? सायटोप्लाझम आहे. पण या सायटोप्लाझमला न्यूरोप्लाझम असं आपण म्हणतो. मग न्यूरोप्लाझम मध्ये युनिक काय आहे? तर याचं सायटोप्लाझम हे ग्रॅन्युलर असून त्याच्यामध्ये Nissel's granules आहेत. हे Nissel's granules जे काय आहेत, these are the nothing but the ribosomes, same as the ribosomes which are present on a rough endoplasmic reticulum. आणि सगळ्यांना माहितीये की मग याचं नेचर, ह्या ग्रॅन्युल्सचं नेचर ते स्वतः प्रोटीनने बनलेत आणि ते वेगळ्या प्रकारचं, म्हणजे जसं की रायबोझोमचं फंक्शन आहे स्ट्रक्चरली ते प्रोटीनने बनलेत आणि ते प्रोटीन सिंथेसिस साठी वापरले जातात. सेम आहे इथे की हे जे काही Nissel's granules आहेत ते प्रोटीनस नेचरचे असून ते काय करतात? तर एन्झाईम सिक्रेट करतात, विच इज अगेन अ म्हणजे एन्झाईम सिक्रेशन साठी ते वापरले जातात. राईट. आता त्या सोबतीने म्हणजे अल्टिमेटली बाय डिफॉल्ट असं आपण म्हणू की मग या न्यूरोप्लाझम मध्ये काय येत आहे? तर न्यूरोप्लाझम मध्ये जर Nissel's granules असतील तर न्यूरोप्लाझम मध्ये रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे.
It also having smooth endoplasmic reticulum as well as mitochondria. Tremendous amount of mitochondria are present here. ओके, आता इथे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम जे काय आहे तर ते फंक्शनच आहे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं. आता सगळ्यांना 11th स्टँडर्ड 11th शिकलेला आठवत असेल की एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेलला स्ट्रक्चरल सपोर्ट देण्याचं काम एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं असतं. म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणतो एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, राईट. मग आता त्याचनुसार माहिती काय आहे तर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे आणि त्याच्यावरती असलेले समजा रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम असेल तर त्याच्यावरती असलेले ग्रॅन्युल्स ते इथे अबंडंट अमाउंट मध्ये आहेत पण फ्री फॉर्म मध्ये आहेत. क्लिअर? हे फ्री फॉर्म मध्ये आहेत आणि त्याला म्हटलं जातं निसल्स ग्रॅन्युल. आणि या निसल्स ग्रॅन्युलचा अत्यंत महत्वाचा रोल आहे. तो म्हणजे काय तर ते काही एन्झाईम सिक्रेट करतात. हे एन्झाईम्स ज्या वेळेस स्टिम्युलस रिसीव्ह केला जातो या नर्वने किंवा न्यूरॉनने त्यावेळेस ते जे काय आहेत तर ते न्यूरोट्रान्समीटर तयार करण्यासाठी वापरले जातात. ही खूप सारी कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस आहे, आपल्याला मात्र इथे डिटेल एक्सप्लेन केलेली नाहीये. क्लिअर? मग त्यानंतर नेक्स्ट वन, मग हे झालं रिलेटेड विथ द सायटॉन. सायटॉन इज अ स्टार शेप स्ट्रक्चर with a having centrally placed nucleus surrounded by neuroplasm. In a neuroplasm there are Nissel's granules, endoplasmic reticulum, as well as neuroplasm. Neuroplasm also contains neurofibrils, gives structural support and responsible for impulse transmission. त्याचबरोबर अबंडंट ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आहे तिथे, ओके, की जे एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम करेल. कारण इथे जे काही गेटेड चॅनल्स आहेत सोडियम पोटॅशियम गेटेड चॅनल्स तिथे एनर्जी एक्सपेन्स करावी लागते, खर्च करावी लागते आणि ती एनर्जी मिळणार कोणाकडनं आहे तर या मायटोकॉन्ड्रिया आहेत की ज्या कुठे आहे न्यूरोप्लाझम मध्ये आहेत, की ज्या सायटोप्लाझम मध्ये असणार आहेत, सायटॉन मध्ये असणार आहेत. ठीक आहे, ओके. आता बेसिक पासून आपल्याला फार सुरुवातीपासून पाहायचंय कारण हे खूप महत्वाचं फंक्शन आहे. ही एकमेव अशी सेल आहे की ती इम्पल्स एक्सायटेशनची ऍबिलिटी दाखवते. एक्सायटेशन की जेव्हा ती स्टिम्युलस रिसीव्ह करते तेव्हा ती एक्साइट होते, म्हणजे काय इम्पल्स जनरेट करते आणि ती कंडक्ट पण करते. मग असं काय असतं याच्यामध्ये तर याचं जे काही मेम्ब्रेन आहे ते मेम्ब्रेन खूप महत्वाचा रोल प्ले करतं. ते आपल्याला पाहायचं जेव्हा आपण ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स पाहू ना त्यावेळेस मी डिटेल एक्सप्लेन करेन. ओके, मग आता त्यानंतर नेक्स्ट वन काय की या सायटॉन पासून दोन प्रोसेस निघतात. ओके, सायटॉन पासून निघणाऱ्या ज्या काही प्रोसेस आहेत त्याला आपण न्यूराइड्स असं म्हणतो. त्यामध्ये पहिलं जे काय आहे ते काय आहे तर डेंड्राइट्स आहे आणि त्यानंतरचं जे काय आहे ते काय आहे एक्झॉन आहे. तर आता इथे जर आपण पाहिलं तर डेंड्राइट्स काय कसे आहेत ते पाहू. ओके, डेंड्राइट्स जर तुम्ही पाहिलं तर ही एक म्हणजे सायटॉनची प्रोसेस आहे. सायटॉनला फाटे फुटल्यासारखं दाखवलंय. मग आता सायटॉनला जे काही फाटे फुटलेत, ओके, आणि त्याच्याने काय तयार झाले तर हे डेंड्राइट्स तयार झालेत. आता ह्या डेंड्राइट्सचा काय उपयोग असेल की बाबा डेंड्राइट्स जे काय आहेत असे ब्रँचेस तयार झाल्यात आणि ह्या ब्रँचेस कशासाठी वापरल्या जातील. ओके, आता नीट लक्ष द्या इथे. इथे जर तुमच्या हे धरण्यात येईल की मग याचा असे सायटॉनला निघणाऱ्या ज्या काही प्रोसेस आहेत त्या प्रोसेसमुळे काय झालंय की या न्यूरॉनचा सरफेस एरिया वाढला गेला. राईट, काय वाढला गेला सरफेस एरिया वाढला. आता जिथे सरफेस एरिया वाढेल तिथे स्टिम्युलस रिसीव्ह करण्याच्या जागा पण काय होणार आहेत खूप साऱ्या वाढणार आहेत. म्हणजे हे प्रोव्हिजन जे काय आहे बाय नेचर आपल्यामध्ये या नर्व सेल मध्ये केलंय की त्याला मल्टिपल काय दिलेत ब्रांचिंग दिलेत म्हणजे डेंड्राइट्स दिलेत आणि हे डेंड्राइट्स जे काय आहेत ते सरफेस एरिया इन्क्रीज करतायत. ओके, जे भविष्यामध्ये न्यूरो अॅनाटॉमी स्टडी करतील त्यांच्यासाठी हे फार महत्वाचं असणार आहे. आणि मग त्यामुळे काय होणार की एका वेळी हा जो काही मल्टिपोलर न्यूरॉन आहे तो मल्टिपल स्टिम्युलस रिसीव्ह करेल. सो मेनी खूप साऱ्या न्यूरॉन्स कडनं येणारे जे काही स्टिम्युलस असेल ना तर ते रिसीव्ह करण्याचं काम हे न्यूरॉन करणार आहे. आलं का लक्षात? ओके, मग आता प्रश्न आपल्याला उद्भवतो की बाबा एक सिंगल मल्टिपोलर न्यूरॉन किती न्यूरॉन्स कडनं मेसेज रिसीव्ह करेल किंवा स्टिम्युलस रिसीव्ह करेल. ओके, इम्पल्स रिसीव्ह करेल. तर म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल एक सिंगल न्यूरॉन जो काय आहे 10,000 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कडनं स्टिम्युलस रिसीव्ह करतो. किती?
10,000. म्हणजे हे जे काही नर्व नेट असेल आपल्या बॉडीमध्ये ते किती मोठं आहे, किती जाळं मोठं झालेलं आहे एवढं लक्षात येते, आणि त्याची गुंतवळ किती आहे. मग लक्षात आलं हे सगळ्यांना. 10,000 10,000 ओके न्यूरॉन्स कडनं काय करतं, रिसिव्ह करतं स्टिम्युलस. ओके म्हणजे एवढं हे डेंड्राइट्स रिसिव्ह करणार आहेत. ओके आता याच्यामध्ये की जे काही आपली जी काही इम्पल्स ट्रान्समिशन असते ती युनिडायरेक्शनल असते. नीट लक्षात घ्या, पक्क ध्यानात ठेवायचं. इम्पल्स ट्रान्समिशन इन अ ह्युमन ही कशी आहे, पोलराइज्ड आहे किंवा ती युनिडायरेक्शनल आहे. बेसिक म्हणजे आपण म्हणूयात की काय आहे ती युनिडायरेक्शनल आहे, एका डायरेक्शनने मूव्ह होते. मग ती डायरेक्शन कोणती आहे, तर हे जे काही डेंड्राइट्स आहेत हे डेंड्राइट्स रिसिव्ह करतात इम्पल्स. ती रिसिव्ह केलेली इम्पल्स ते सायटॉन कडे पाठवतात आणि सायटॉन कडे आलेली जी काही इम्पल्स असेल ती एक्झॉन कडे जाते आणि एक्झॉनच्या लेंथवर ती इम्पल्स ट्रॅव्हल होते. नंतर ती टिलोडेंड्राइट्स कडे जाऊन तिथे सिनॅप्टिक नर्व्हला स्विच ऑन करते. इम्पल्स ट्रान्समिशन नीट लक्षात घ्या, म्हणजे हे युनिडायरेक्शनल आहे आणि सिनॅप्टिक नर्व्स मधनं त्यावेळेस न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज होतील. ते सिनॅप्टिक क्लेफ्ट मध्ये जातील आणि क्लेफ्ट मधनं दुसऱ्या न्यूरॉनचे जे काही इथे समजा दुसऱ्या न्यूरॉनचे समजा हे माझा हात जो काय आहे फिंगर्स, दीज आर द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स. तर ते न्यूरॉन्स ते न्यूरोट्रान्समीटर रिसिव्ह करेल. म्हणजे हे डेंड्राइट्स काय करतील, याकडनं रिलीज झालेले जे काही न्यूरोट्रान्समीटर आहेत ते रिलीज होतील. अँड नाऊ दिस सेल, दिस अनदर न्यूरॉन गेट एक्सायटेड. मग तो एक्सायटेड झालेला असतो. क्लिअर झालं मग सगळ्यांना. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही डेंड्राइट्स आहेत, आता इथे डेंड्राइट्स आपल्याला दिसताना स्मॉल साइज्ड आहेत. ओके स्मॉल साइज्ड आहेत, हायली ब्रँचिंग आहे, सरफेस एरिया वाढवतात आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही नीटनेटकं पाहिलं तर याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येत आहे की इथे काय दाखवलेत मी, निसल्स ग्रॅन्युल्स पण दाखवलेत, पण न्यूरोफायब्रिल्स दाखवलेत का, नाही. इथे काय तर निसल्स ग्रॅन्युल्स या डेंड्राइट्स मध्ये पण आहेत, राईट. आणि मग ते असिस्ट करतात या सगळ्या प्रोसेसला, एन्झाईम सिक्रेशनला आणि इम्पल्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी. आणि मग न्यूरोफायब्रिल्स सायटॉन मध्ये आहेत. क्लिअर झालं इथपर्यंत. मग हे झालं रिलेटेड विथ डेंड्राइट्स ऑल्सो. आता त्यानंतर आता डेंड्राइट्सच्या संदर्भात म्हटलं तर काय, दीज आर द प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम द सायटॉन. ओके त्या सायटॉन पासून अराइज झालेल्या प्रोसेस आहेत. These processes are highly branched. One increases the surface area and receives the impulse. ते काय करतात, रिसिव्ह करतात इम्पल्स. म्हणून इफरंट ओके येणारी ऍफरंट इम्पल्स म्हणूयात, येणारी इम्पल्स ते रिसिव्ह करतात ऍफरंट. आणि हे काय असणार, एक्झॉन जे काय असतील ते काय असणार, इफरंट असणार आहेत. काय असणार, इफरंट. क्लिअर. एक येणारं ऍफरंट, ए ने सुरुवात होणारं, आणि इफरंट, ई ने सुरुवात होणारं, इफरंट. राईट. आपण स्टडी केलेलं आहे 11th ला ऍफरंट आर्टेरियोल आणि इफरंट आर्टेरियोल, की जे ग्लोमेरुलस मध्ये बोमन्स कॅप्सूल मध्ये एंटर होणाऱ्याला ऍफरंट म्हटलं आणि बाहेर जाणारीला इफरंट म्हटलं. तसंच आणणारी ऍफरंट, नेणारी सायटॉन पासून बाजूला नेणारी जी काय आहे ती इफरंट असेल. ओके तर मग ही इफरंट प्रोसेस झाली, ही ऍफरंट प्रोसेस झाली. लक्षात असू द्या. नीट साठी फार महत्वाचं असणार. सीईटी मध्ये हे सेंटेन्स आहेत, राईट. सॉरी एनसीआरटी मध्ये हे सेंटेन्स आहेत, राईट. मग आता याच्यामध्ये नेक्स्ट वन पार्ट काय येतो की बाबा एक्झॉन हिलॉक. हा एक्झॉन हिलॉक जो काही रिजन आहे ना, तर एक्झॉन हिलॉक मध्ये मात्र की हा ट्रिगर पार्ट आहे, ट्रिगर करणारा पार्ट आहे आणि व्हेरी सेन्सिटिव्ह रिजन म्हटलं तर एक्झॉन हिलॉक आहे. काय असणार आहे हा एक्झॉन हिलॉक. मग आता एक्झॉन हिलॉक जो काय आहे की यापासून एक्झॉन जो काय आहे तो एक्सटेंड झालेला दिसतो. म्हणजे की त्यापासून नेक्स्ट प्रोसेस राईस होते तिला आपण काय म्हणतो, एक्झॉन असं म्हणतो. एक्झॉन हा सिलेंड्रिकल ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे. मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स मध्ये आपण पाहतोय की तो कसा लॉंग आहे, सिंगल आहे. ओके त्याला जास्त ब्रँचिंग नसतं, त्याला ब्रँचिंग सहसा नसतं, पण त्याला एखादं लॅटरल ब्रँचिंग जे काय असेल त्याला कोलॅटरल्स असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, कोलॅटरल्स. इन युअर बुक दे हॅव मेन्शन. ओके म्हणजे याला जर ब्रँचिंग जर आलंच तर त्याला काय म्हणायचं, कोलॅटरल. यानुसार
लॅटरल ब्रँचिंग. ओके, कोलॅटरल असं म्हणायचं. काय म्हणणार त्याला आपण? कोलॅटरल. मी मेन्शन नाही करत, पण त्याला काय म्हणणार आपण? कोलॅटरल असं म्हणणार. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन, या एक्झॉन जो काय आहे, मग आता याच्यामध्ये युनिक काय आहे, वेगळे पण कुठे दिसतं आपल्याला? डॉर्सल रूट गँग्लियाच्या तिथे. आता डॉर्सल रूट गँग्लियामध्ये असलेले ज्या काही मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आहेत ना, तर त्याच्यामध्ये त्याचे डेंड्राइट्स मोठे आहेत आणि त्याचा एक्झॉन मात्र छोटा आहे. ओके, म्हणजे युजली आपण म्हटलं म्हणजे सर्वसाधारणपणे बऱ्याचशा बुक्स मध्ये आपल्याला अशीच डायग्राम दिसते की त्याच्यामध्ये एक्झॉन हा लॉंग आहे, पण त्याच्यासाठी एक्सेप्शनल पण आहेत, एवढं लक्षात ठेवा. डॉर्सल रूट गँग्लियामध्ये एक्झॉन हा छोटा असतो, तर डेंड्राइट्स ह्या कम्पॅरेटिव्हली मोठ्या असतात. ठीक आहे. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन, जे काही कव्हरिंग आहे, म्हणजे हे जे काही पिंक कलरचं लाईनिंग तुम्हाला दिसतं त्याला म्हणायचं एक्झोलेमा. काय म्हणायचं त्याला? एक्झोलेमा. म्हणजे एक्झॉनची जी काही बाउंड्री आहे तिला काय म्हणायचं? एक्झोलेमा. आता एक्झोलेमा जो काय आहे, तर एक्झोलेमाच्या बाजूला त्याच्यावरती काय पडतात, तर या स्वान सेल्स येतात. ओके, मी आता इथे दाखवते तुम्हाला. आता पिंक कलरने दाखवतो. समजा हा जो काय आहे हा एक्झॉन आहे. काय आहे? हा एक्झॉन आहे. या एक्झॉनच्या भोवती इथे जर आपण पाहिलं तर ही जी काही सेल आहे, ही सेल त्याला रॅप करते. ही कोणती सेल आहे? तर स्वान सेल. ही जी काही स्वान सेल आहे त्याला रॅप करते. म्हणजे समजा हा जर एक्झॉन असेल तर याच्या बाजूने त्याला काय करणार आहे? रॅप करणार आहे. कोण? तर स्वान सेल. कोण करणार आहे? स्वान सेल. आणि स्वान सेलचं जे काही कव्हरिंग आहे, तर ते कव्हरिंग जे काय आहे ते न्यूरिलेमा फॉर्म करतात. काय फॉर्म करतात? न्यूरिलेमा. म्हणजे याचं जे काही, मग आता इथे म्हणूयात आपण हे काय असेल, मग मी इथे दाखवते. जस्ट दिस बाउंड्री हा काय आहे? एक्झॉन आहे. आणि एक्झॉनचं जे काही कव्हरिंग आहे त्याला आपण म्हणूया एक्झोलेमा. एक्झोलेमा. त्याच्यावरती समजा ही जी काही स्वान सेल आहे, ही स्वान सेल, या स्वान सेलचं जे काही कव्हरिंग आहे तर ते न्यूरिलेमा. न्यूरिलेमा. ते काय झालं? न्यूरिलेमा. आता ही जी काही स्वान सेल आहे सगळ्यांना माहिती आहे, आणि यू हॅव टू रिकॉल अवर लास्ट व्हिडिओज. त्याच्यामध्ये देखील तुमच्या लक्षात येईल की व्हॉट इज द रोल ऑफ द स्वान सेल. यस, स्वान सेल आपल्याला माहिती आहे की त्या पीएनएस मध्ये आहेत, राईट. मग आता या ज्या काही सेल्स आहेत, दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यस एव्हरीवन, काय आन्सर असेल त्याचं? स्वान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मायलिन शीथ. काय सिंथेसाइज करतात ते? मायलिन शीथ. मग आता जे काही फॅटी लिपिडचं जे काही मटेरियल त्याच्याकडनं सिक्रेट केलं जाणार आहे, ते सिक्रेशन याच्या भोवती काय तयार करणार आहे? असे लेअरवरती लेअर तयार करणार. काय तयार करेल? असे लेअरवरती लेअर तयार करते. ओके, आणि मग हे जे काही लेअर्स आहेत त्याला म्हटलं जातं काय? मायलिन शीथ. मायलिन शीथ. मल्टिपल आहेत का? हे शीथ आहे, शीथ. ओके, म्हणजे मल्टिपल लेयर्स आहेत. म्हणजे सिक्रेट झालं. समजा ही जी काय आहे ही हे एक्झोलेमा आहे. एक्झोलेमाच्या वरती ही जी काय आहे ही स्वान सेल आहे, आणि ही जी काही स्वान सेल आहे, लिसन, ही जी काही स्वान सेल आहे ही स्वान सेल सिक्रेट करते, सिक्रेशन, आणि ते सिक्रेशन याच्या भोवती राहत आहे. मग हे एक्झोलेमा, याचं कव्हरिंग न्यूरिलेमा, आणि त्याच्यावरती जे काही जाड असा थर तयार होणार आहे त्या थराला आपण काय म्हणूयात की मायलिन शीथ. काय म्हणायचं? मायलिन शीथ. की ते फॅटी टिश्यूजने बनलेलं आहे, लिपिड्स आणि फॅट्सने बनलेलं आहे, आणि म्हणून त्याचं फंक्शन असणार आहे काय? तर इन्सुलेटर. काय म्हणून काम करेल ते? इन्सुलेटर म्हणून काम करणार आहे. म्हणजे मायलिन शीथ जे काही सिक्रेट केलं जातं या स्वान सेल कडनं, तर त्याचा रोल काय आहे? इट ऍक्ट्स ऍज अन इन्सुलेटर. ते इन्सुलेटर म्हणून काम करतं. मग इन्सुलेटर म्हणून काम करतं, मग त्याचा उपयोग कुठे होतो? म्हणजे काय होतं त्याच्याने? जी काही इम्पल्स ट्रॅव्हल केली जाते ती इम्पल्स बिलकुलही बाजूला जाऊ दिली जात नाही. ओके, ऍज वेल एज अनदर फंक्शन इन्सुलेटर म्हणून ते काय करेल की फंक्शन करेल, प्रोटेक्शनचं पण फंक्शन असणार आहे त्याचं. इन्सुलेटर आहे आणि त्यामुळे इम्पल्स ही व्यवस्थितरित्या त्याच्यातून पार होते.
आता दुसरा एक पार्ट बघा. आता मग ज्या न्यूरॉन्सच्या भोवती पहा, ज्या न्यूरॉन्सच्या भोवती की म्हणजे एक्झॉनच्या भोवती स्वान सेल्स काय सिक्रेट करतात, मायलिन शीथ सिक्रेट करतात, अशा न्यूरॉन्सला म्हणायचं मायलिनेटेड न्यूरॉन्स. काय म्हणायचं, मायलिनेटेड न्यूरॉन्स. आणि मग रोल काय आहे या मायलिनेटेड न्यूरॉन्सचा, तर जे न्यूरॉन्स मायलिनेटेड असतील ते न्यूरॉन्स मॅक्सिमम इम्पल्स ट्रान्समिशन जलद गतीने करतील. म्हणजे ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स जी काय आहे ती कम्पॅरेटिव्हली नॉन मायलिनेटेड पेक्षा यांच्याकडून कशी होणार आहे, फास्ट ट्रॅव्हल केले जाणार आहे. ओके. आता त्याचबरोबर तुमच्या हे लक्षात आलं की हे मायलिन शीथ जे काय आहे जिथे स्वान सेल आहे तिथपर्यंतच आहे. मग दुसरी स्वान सेल एकमेकांना पास चिटकलेल्या नाहीयेत, त्यांच्यामध्ये गॅप आहे आणि तो गॅप मध्ये मात्र काय तर त्या पॉइंटला म्हटलं जातं नोड ऑफ रेनवियर. काय म्हटलं गेलं, नोड ऑफ रेनवियर. मग आता या नोड ऑफ रेनवियर मध्ये मायलिन शीथ आहे का, नाही. मग आता त्याचा उपयोग कुठे होतो, तर साल्टॅटरी मुवमेंट मध्ये. आता साल्टॅटरी इम्पल्स ट्रान्समिशन म्हणजे काय, तर साल्टेशन म्हणजे काय, तर जम्पिंग. साल्टेशनला काय म्हणायचं, जम्पिंग, लिपिंग केलं जातं. मग त्यामुळे काय होणार की जी काही इम्पल्स आहे, आता इम्पल्स म्हणजे काय, तर जी काही चेंज इन पोलॅरिटी झालाय, जे काही पॉझिटिव्ह आयन्स आतमध्ये आलेले असतील ते डायरेक्टली इथून ते याकडे जम्प मारणार आहेत, याकडे जम्प मारणार आहेत आणि याकडे जम्प मारते. मग अशी जी काही लिपिंग मुवमेंट आहे म्हणजे इम्पल्स जी काय आहे ती इम्पल्स थ्रूआउट एक्झॉन थ्रू जाण्यासाठी तिला वेळ लागतो. लक्षात असू द्या, थ्रूआउट द लेंथ ऑफ एक्झॉन मधनं जेव्हा इम्पल्स ट्रॅव्हल होते तेव्हा तिला काय लागतो, वेळ लागतो. पण ज्या वेळेस ती इम्पल्स यानुसार नोड ऑफ रेनवियर थ्रू जेव्हा ट्रॅव्हल होते तेव्हा ती फास्ट ट्रॅव्हल केली जाते. काय केले जाते, फास्ट ट्रॅव्हल केली जाते. मग असे मेड्युलेटेड न्यूरॉन्स कुठे जास्त सापडतील, साधासा कॉमन सेन्स आहे. जिथे जास्त जलद गतीने इम्पल्स ट्रॅव्हल करायची तो भाग कोणता आपला, तर आपला सीएनएस. कोणता आहे आपला, सीएनएस मध्ये हे मेड्युलेटेड न्यूरॉन्स जे काय आहेत ते जास्त आहेत. आणि मग नॉन मेड्युलेटेड न्यूरॉन्स कुठे असतील, तर नॉन मेड्युलेटेड न्यूरॉन्स ज्या आहेत ते आपल्या एएनएस मध्ये आहेत. कुठे आहेत, एएनएस. आता आपल्याला डिटेलमध्ये नंतर ना सीएनएस, पीएनएस आणि एएनएस पाहायचं, त्यावेळेस मी पुन्हा आपल्याला हे लक्षात येईल. क्लिअर झालं सगळ्यांना. मग आता ही जी काही स्वान सेल आहे या स्वान सेलला स्वतःचं न्यूक्लियस आहे, त्याच्यामध्ये अबंडंट सायटोप्लाझम असल्यामुळे काय झालं की त्याचं न्यूक्लियस हे पेरिफेरीला मूव्ह झालेलं आहे. कुठे मूव्ह झालंय, पेरिफेरीला मूव्ह झालंय. लक्षात असू द्या, स्वान सेलचं न्यूक्लियस हे पेरिफेरीला असतं. प्रत्येक सेलला स्वतःचं न्यूक्लियस आहे. ओके. मग आता नॉन मेड्युलेटेड न्यूरॉन्सच्या संदर्भात पण आपण काल जास्त एक्सप्लेन केलं नाही, पण आज आपण करतोय त्याच्यामध्ये. मग आता नॉन मेड्युलेटेड न्यूरॉन्स जे काय आहेत मग त्याच्या एक्झॉनच्या भोवती स्वान सेल नसणार का, असणार आहेत. स्वान सेल काय असणार आहेत, प्रेझेंट असणार आहेत. आणि या स्वान सेल मात्र तिथे मायलिन शीथ सिक्रेट करत नाहीत, म्हणून त्याला नॉन मायलिनेटेड न्यूरॉन असं म्हणायचं. क्लिअर झालं. त्या बाजूला असतील. तर आता हे झालं रिलेटेड विथ मायलिनेटेड न्यूरॉन्स, राईट, अँड नॉन मायलिनेटेड न्यूरॉन्स. मग आता रिलेटेड विथ एक्झॉन इज अ tubular structure which is arising from axon hillock. Axon hillock is the most sensitive region, trigger region असं आपण त्याला म्हणतोय. ओके. त्यानंतर इन एक्झॉन मध्ये निसल्स ग्रॅन्युल्स नसतात. पक्क ध्यानात ठेवायचं, सायटॉन मध्ये निसल्स ग्रॅन्युल्स येतात पण एक्झॉन मध्ये निसल्स ग्रॅन्युल्स नाही येत. मग एक्झॉन मध्ये काय आहे, तर एक्झॉन हॅव्हिंग न्यूरोफायब्रिल्स. काय आहेत त्याच्यामध्ये, न्यूरोफायब्रिल्स आहेत आणि काही स्पेसिफिक असे प्रोटीन्स आहेत की ते प्रोटीन्स खास करून पॉझिटिव्ह चार्ज तिथे प्रोव्हाइड करतात. ओके, सॉरी, निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन आहेत. सॉरी आय एम करेक्टिंग माय सेंटेन्स, की एक्झॉनच्या आतमध्ये काय आहे तर निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन आहे आणि त्यामुळे इथलं इनर ऍटमॉस्फिअर जे काय आहे नर्व सेल्सचं हे कसं असतं तर निगेटिव्हली चार्ज असतं. कसं असतं, निगेटिव्हली चार्ज. आणि त्याच्या बाजूला जे काही फ्लुइड आहे, न्यूरॉनच्या बाजूला असलेल्या फ्लुइडला म्हटलं जातं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. काय म्हटलं जातं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. आणि ते एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड जे काही न्यूरॉनच्या भोवती असणार आहे ते जे काय आहे तर ते
इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे ते पॉझिटिव्हली चार्ज आहे आणि न्यूरॉनची आतली बाजू कशी असते तर निगेटिव्हली चार्ज असते. क्लिअर झालं सगळ्यांना? पॉझिटिव्हली चार्ज कोणती बाजू आहे तर बाहेरची बाजू आहे आणि आतली बाजू जी काय आहे ती काय असेल तर निगेटिव्हली चार्ज, जेव्हा न्यूरॉन हा रेस्टिंग फेज मध्ये असतो, पोलराइज स्टेट मध्ये असतो, ते आपण डिटेल पाहणार आहोत. ओके, तर आता हे झालं रिलेटेड विथ दिस पार्ट. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन काय आहे तर त्याचे जे काही एंड्स आहेत त्या एंड्सला टिलोडेंड्राइट्स असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? टिलोडेंड्राइट्स. आणि टिलोडेंड्राइट्सच्या तिथे काय आहे तर सिनॅप्टिक नॉब्स आहेत. काय आहेत तिथे? सिनॅप्टिक नॉब्स. जरा फोकस करा तुम्ही इथे. तर मी ड्रॉ करतानाच ते कशा पद्धतीने काढलं लक्षात आलंय. सिनॅप्टिक नॉब्स म्हणायचं त्याला. या नॉब्स मध्ये न्यूरोट्रान्समीटर याच्यामध्ये असतात सिनॅप्टिक वेसिकल्स. काय असतात? सिनॅप्टिक वेसिकल्स. ज्यावेळेस स्टिम्युलस रिसीव्ह होतो त्यावेळेस इथे बायोकेमिकल चेंज व्हायला सुरुवात होतो आणि त्याच्याने चेंज इन पोलॅरिटी होते. जी पोलॅरिटीची चेंज झाल्या त्याच्यातील जे काही Na+ आयन्स आहेत ते Na+ आयन्स इथे ज्या काही सिनॅप्टिक नॉब्स मध्ये सिनॅप्टिक वेसिकल्स आहेत त्या खचाखच त्यावेळेस भरल्या जातात न्यूरोट्रान्समीटर्सने आणि मग ते न्यूरोट्रान्समीटर्स जे काय आहेत ते दुसरीकडे म्हणजे सिनॅप्टिक क्लेफ्ट मध्ये रिलीज केले जातात. ओके, आणि मग ते दुसऱ्या डेंड्राइट्स कडे ट्रॅव्हल होतात. तर यानुसार हे झालं स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन. होप यू विल अंडरस्टँड ऑल द फॅक्ट्स. आणि ह्या ज्या काही बाबी आहेत त्या तुम्ही नीट समजून घेतल्याच पाहिजे, कारण का तर ह्याच्यावरतीच डिपेंड पुढचा पार्ट आहे आपला सिनॅप्स आणि त्यानंतर इम्पल्स ट्रान्समिशन, की जे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्याच्यावरती जरा जास्त पॉइंट्स इन्व्हॉल्व केलेत यंदाच्या वर्षीच्या न्यू सिलेबस मध्ये. त्याच्यामुळे विचारला जाण्याजोगा पार्ट आहे. त्यामुळे यू हॅव टू फोकस ऑन दिस व्हिडिओज, राईट. तुम्ही प्रॉपरली हे व्हिडिओज नीटनेटके पहा. आपण बेसिक पासून सुरुवात करतोय, अजून आपल्याला खूप डिटेल मध्ये जायचंय अजून, म्हणजे एक्झॅक्टली सीएनएस कडे आपण अजून वळलो पण नाहीये. तर तो खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. आपल्या स्वतःच्या संदर्भातील बाबी आपल्याला समजून घ्यायच्या की कशा प्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये हार्मोनल चेंजेस होतात. माइंडसेट बदलला की हार्मोन बदलला, एवढं नीट लक्षात घ्या. आणि मग त्यानुसार आपलं बॉडी बिहेवियर आणि फिजिओलॉजी जी काय आहे ती टोटली आपली बदलली जाते. ओके, ट्रिगर करतं, हार्मोन्स ट्रिगर करतात आपल्या बऱ्याचशा मुवमेंट्स आणि बऱ्याचशा बाबी. ओके ओके असं. तर हे झालं रिलेटेड विथ मल्टीपोलर न्यूरॉन. तर आता पुन्हा एकदा बघूयात रिलेटेड विथ आपल्याला आन्सर कसं रिप्रेझेंट करायचं त्याच्याकडे जाऊयात. Multipolar neuron, structure of multipolar neuron. Neurons are the structural and functional of the nervous system. Majority of neurons in a human, these are the multipolar neurons. They काय आहेत तर multipolar neurons. But multipolar neurons consist of two parts. One is the cyton and another one is the processes. These processes are also called as neurites, and these are two. Which are they? One is dendrites and another one is an axon. Okay, dendrites are numerous in number. They are small in size and numerous. असं आपल्या बुक मध्ये दिलंय म्हणून सांगते, पण तुम्हाला मी एक्सेप्शन सांगितलेलं आहे. These are small in size and numerous in number, while axon is single and it's a single and long. ते सिंगल असून लॉंग आहे. मग आता रिलेटेड विथ सायटॉन. सायटॉनच्या संदर्भात पाहतो. सायटॉन इज अ स्टार शेप स्ट्रक्चर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्डियन और सोमा. Okay, centrally it having centrally placed nucleus. This centrally placed nucleus is surrounded by it is surrounded by neuroplasm. Sorry, it is surrounded by neuroplasm. In a neuroplasm, या neuroplasm मध्ये काय आहे? Abundant amount of granules आहेत. ते कोणते आहेत तर Nisser's granules. Then these Nisser's granules are from the rough endoplasmic reticulum, responsible for synthesis of some enzymes, okay, which are responsible for secretion of neurohormones further on, right? Then the next one is the it also contains neurofibrils. Neurofibrils are responsible for impulse transmission. It also having mitochondria as well as endoplasmic reticulum. ह्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आणि एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम पण आहे. न्यूक्लियसच्या मध्ये न्यूक्लिओलस पण आहे, पण याच्यामध्ये सेंट्रिओल्स अब्सेंट असल्यामुळे हे सेल डिव्हिजन मध्ये जात नाही. सेल डिव्हिजन मध्ये जात नाही हे माहिती आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून अराइज होणाऱ्या प्रोसेसेस मध्ये डेंड्राइट्स आले. डेंड्राइट्स आर न्यूमरस इन नंबर, स्मॉल इन साइज and
these increases the surface area and it receives the impulse किंवा स्टिम्युलसला रिसीव्ह करणारा जो काही भाग असेल तो काय असेल सायटॉन असेल सॉरी तो काय असेल तर डेंड्राइट्स असतील आणि हे डेंड्राइट्स कोणाकडे इम्पल्स ट्रान्समिट करतील तर सायटॉनकडे आपल्यामध्ये इम्पल्स ट्रान्समिशन हे सायटॉन कडून सॉरी करेक्टिंग माय सेंटेन्स डेंड्राइट्स कडून सायटॉन कडे आणली जाते आणि सायटॉन कडून ही एक्झॉन कडे नेली जाते आणि एक्झॉन कडून टिलोडेंड्राइट्स आणि नंतर सिनॅप्टिक नॉब्स या पद्धतीने ती मूव्ह होते म्हणून आपल्यामध्ये युनिडायरेक्शनल इम्पल्स ट्रान्समिशन असतं कसं असतं युनिडायरेक्शनल यामध्ये आपल्याकडे जे काही इम्पल्स ट्रान्समिशन आहे ते कसं असतं युनिडायरेक्शनल इम्पल्स ट्रान्समिशन असतं लक्षात आलं त्यानंतर एक्झॉन एक्झॉनची सुरुवात जी काही आहे ती एक्झॉन हिलॉक पासून होते मोस्ट सेन्सिटिव्ह पार्ट ट्रिगर रिजन आहे आणि तो सिंगल एक्झॉन जो काय आहे तो सिंगल लॉंग ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे तो सराउंड झालाय त्याच्या भोवती काय आहेत तर स्वान सेल्स आहेत स्वान सेल्सचं जे काही कव्हरिंग आहे एक्झॉनचं जे काही कव्हरिंग आहे त्याला एक्झोलेमा असं म्हटलं तर स्वान सेल्सचं न्यूरिलेमा आणि स्वान सेल्स सिक्रेट करतात ते सिक्रेशन जे काय आहे ते काय आहे तर फॅटी टिश्यूजने बनलेलं सिक्रेशन आहे ते काय आहे तर मायलिन शीथ आहे आणि मायलिन शीथ हे इन्सुलेटर म्हणून काम करतं त्यामुळे इम्पल्सला इकडे तिकडे जाऊ दिलं जात नाही त्याच्यानंतर इथे काही रिजन्स आहेत की तिथे मायलिन शीथ अब्सेंट आहे आणि तो रिजन जो काय आहे त्याला म्हटलं जातं नोड ऑफ रेनवियर आणि नोड ऑफ रेनवियर जिथे आहे तर त्यामध्ये याचा उपयोग जो काय आहे ते साल्टेटरी इम्पल्स ट्रान्समिशन साठी होतो साल्टेशन म्हणजे काय ते जम्पिंग मग इथे इम्पल्स जम्पिंग होतं आणि ज्या ठिकाणी अशी बाब दिसून येते तिथे इम्पल्स ही पटकन ट्रॅव्हल केली जाते फार फास्ट ती ट्रॅव्हल होते तर हे झालं रिलेटेड विथ दिस पार्ट आणि त्यानंतर एक्झॉन हा एंड होतो टिलोडेंड्राइट्स मध्ये आणि टिलोडेंड्राइट्सच्या एंडला आहेत सिनॅप्टिक नॉब्स ठीक आहे तर इथे मी तुम्हाला दाखवलं की बाबा काय काय शीट आहे पहा एक्झॉनच्या भोवती एक्झॉनचं स्वतःचं कव्हरिंग एक्झोलेमा त्याच्या भोवती मायलिन शीट सॉरी त्याच्या भोवती स्वान सेल्स जे काही तिचं स्वतःचं जे काही कव्हरिंग आहे न्यूरिलेमा आणि त्याच्या भोवती जे काही सिक्रेशन ती सिक्रेट करते आणि रॅप करते तर ते मायलिन शीट आहे मायलिन शीटलाच मेड्युलेटेड शीट असं म्हटलं जातं सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन थँक्यू very much.